चांद के मोए पर हृदय से तुम जा बसो तुम्हें मर्द बखान तुम्हें मर्द बखान कृष्ण सामने दीधु जोरदार बाहर निकला सोता एमना पंगे कई नजराणु जाजर नो चलकार दे उपाड़्यू आ वगाड़्यू ओहो आ तो राधा जी ने जान दे राधा के दे ए छोकरियो राधा के दे तैयार हो ले हां हम ना आए अब तो hack of communication. Only planning is not enough. तो राधा जी ने जागर से हाँ साथी लागी थी जानी तू जागर आने तो वो पहला याद हुई थी राधा ने कृष्ण ना में दर्शन કર્યા છે આ જાની તો અવાજ છે આ રૂંગરી વાગતી હતી ને એ ઝણકાર મારા કાનમાં આજે પણ આવે છે રાધા અને કૃષ્ણ પોતાની જાનલી ખોવાઈ ગઈ એટલે રાધાએ કૃષ્ણને કીધું મારી જાનલી ક્યાંક પડી ગઈ છે કૃષ્ણ શોધવા નીકળ્યા સુરદાસ પાસે આવ્યા અવાજ સાંભળ્યો અરે આ તમને ક્યાંથી મળી મને મળી છે કેમ अरे आज रातो आपो मने हमारी ओळखीती छे एनी छे તમારી ઓળખીતી છે ઈ મને કેમ ખબર પડે આની જોડતો હશે ને ઝાંઝર તો બે હોય એટલે બીજી બતાવો તો હું સરખામણી કરીને તમને આપું હું તો નહીં આપું હવે કૃષ્ણ ચાલો સંકટો કર્યા રાધાજીને કહ્યું કે ચાલો હવે તમારે બીજી જાનની જોડ બતાવવી પડશે એટલે રાધાજી આવ્યા સુરદાસ પાસે અને પોતાનો પગ લાંબો કર્યો સુરદાસજીએ એ પગને અડ્યા અને જાનની જોઈ અને બીજી જાનની પહેરાવી અને તરત જ ઓળખી ગયા રાધા રાણી જે કનૈયા હવે તો દર્શન લઈ લો એટલે રાધા રાણી ને કનૈયો जिस चक्षुओं में राधा और कृष्ण को बिठाया है उसमें आप दूसरों को नहीं बिठाओगे उस आंख में अब दूसरों की मूर्ति नहीं आएगी आवाज सुनता આવી યશોદા મૈયા જેને કૃષ્ણને કાનુડાને લાલાને માટી ખાતા જોયો અને આય પૂરું કર્યો તો મને આજ આય પૂરી હે यशोदा मैया ने देखा कृष्ण के मुंह में मिट्टी भरी है पता नहीं है ये मिट्टी तो मेरी जीवन संजीवनी है तो ऐसा मत समझ कि मिट्टी खा रहा हूं मैं तो मृदु भक्षण कर रहा हूं उस वक्त भी मैया को लाला के मुखमंडल में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया लेकिन जैसे सूरदास जी को भगवान की लीला सूरदास स्वरूप में यानी आंखें न होने के बावजूद दिखाई दी उसी तरह हमारा एक सूफी संत फिर से यहाँ पर
रसगानी कह रहे हैं। हम पूजान करे जाको जब जहान खबर ताते न महान और दूसरों देखियो में कहे रसगान वही बालक स्वरूप धरे जाको कछु रूप रंग अद्भुत अवलेख्यों में कहा कहूँ आली कसुट बने दशा नंद के आंगन में ओ कुछ एक देखो मैं नंद जी के आंगन में कौतुक एक देखो मैं हे जगत प्रदाती महापुरुष विराटी निरंजन बिहारी ताही माटी खात देखो मैं ताही माटी खात देखो मैं। अब की बात है, कलयुग की बात है, 100 साल भी नहीं हुए हैं रसखान को। रसखान का चौराहा आज भी वृंदावन में है। सूरदास जी ने 1 लाख पद जो बनाए हैं वो सारे भक्त लोग गा रहे हैं। हमें भी अगर लड़क लग जाए नंद कुमार की, हमें भी लड़क लग जाए भगवान कृष्ण की, तो हमारे हृदय में भी अगर पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो जाएंगे तो क्या होगा मैं नहीं बता सकता। मैं आपको बार बार 3 दिन से कह रहा हूं, जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, उस वक्त आप गिलहरी के रूप में, हाथी के रूप में, प्राणी के रूप में, बंदर के रूप में, पक्षी के रूप में, किसी भी रूप में कोई भी शरीर धारण करके आत्मा वहां पर आपका विचरण करता होगा और उन्होंने भगवान राम और कृष्ण को देखा होगा। तो जब आप रामायण पढ़ेंगे, जब कथा सुनेंगे, जब आप भागवती पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहले देखा हुआ है, ये मैंने पहले सोचा हुआ है, देखा हुआ है। ये प्रतीति, एक इमेजिनेशन आपको होगा और ये इमेजिनेशन प्राप्त करना है तो भागवत में आप कल्पना लोक में चले जाइए। कल्पना लोक बहुत बड़ा लोक है और आप भगवान के साथ खेलते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रास रमते हैं। ये सारी बातें आप अपनी पूजा के वक्त अपने में शामिल कर लो और आप ये पृथ्वी छोड़कर, अपने घर का मंदिर छोड़कर भगवान के धाम में जाओ और भगवान के चरण पखारते हो, उनको नहलाते हो, उनको स्नान करवाते हो। भले ही आप मूर्ति के रूप में करते हो, लेकिन आप जाओ वहां पर और वहां पर भगवान की सेवा करो। तो देखिए ये आपकी मानस पूजा हो जाएगी। मूर्ति पूजा के साथ साथ मानस पूजा भी हो जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। मोटा लक्ष्मी नारायण मंदिर, भागवत में एक शब्द है रस लंपट। रस लंपट किसको कहते हैं? जो भागवत का कथा का रस पीने के लिए लंपट होके कथा में जाते हैं, अपने काम के पात्र बना के ये शब्द मंजरी को, शब्द रस को ये घूट घूट के पीते हैं, कानों से पीते हैं, हृदय में उतारते हैं। ऐसे रस लंपट, ये जो रसो वैश्यः, भगवान का नाम क्या है, स्वरूप क्या है? रसो वैश्यः। और ये स्वर्ग से उतरा हुआ एक कल्प वृक्ष जिसमें एक फल लगा हुआ है, निगम कल्पतरो गलितम, उसमें रस के सिवा कुछ नहीं है। उस रस का आस्वाद करने की अगर व्यसन हो जाए ना, उस रस का आस्वाद करने का अगर व्यसन हो जाए, धीरे 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 चलने लगे
अपने घर के आंगन में एक सुखिया नाम की फूल बेचने वाली मालन आती थी। उसके पास फूल रहते थे, फल रहते थे, कभी कभी बेर रहते थे, कभी कभी अनार रहते थे, वो बेचने जाती थी और बेचकर कहीं विश्राम के लिए बैठ जाती थी। हर रोज नंद बाबा के आंगन में से वो गोकुल में जाती, घूमती और वहीं से वापस आती। लाला उसको हर वक्त देखता। एक बार आराम करने के लिए ये सुखिया मालन बैठी है। धीरे धीरे चलता चलता चलता, धीरे धीरे चलता, लाला दी उसने इस तरह एक शंकु बना के अनाज दिया और धीरे धीरे आया। आधा अनाज तो गिर गया नीचे, तो धीरे धीरे आते आते सुखिया को कहा, इतना है मेरे पास, तू देगी मुझे? सुखिया ने कहा, डाल दे टोकरी में। उसने टोकरी में डाल दिया और सुखिया ने उनको कुछ फल दिए, कुछ बेर दिए, कुछ जामुन दिए और लाले को कहा, लाला जा, और चाहिए तो लेना हो मेरे से, और लेना। लाले को क्या पड़ी थी जामुन खाने की, बेर खाने की, अनार खाने की। उसने तो सिर्फ सुखिया को अपना ऐश्वर्य दान करना था। हाँ। सुखिया गई घर पे और जैसे ही उसने अपनी टोकरी खोली तो वहां जितने दाने भगवान के हाथ से छूटे थे वो सारे भस्म हो गए। सुखिया ने कहा, ये देखो परमात्मा की क्या कृपा है। भगवती मैया यशोदा लाला की बहुत सारी हरकतों से बाज आ गई है। भगवान ने अटखेलियां शुरू कर दी है। एक बार मां मक्खन बनाने के लिए गोरस को मथ रही थी। इतना बड़ा घड़ा था, उसमें दूध और गोरस भरा हुआ था, दही भरा हुआ था, उसको मथ रही थी। उसके कपोल से पसीने के बूंद गिर रही थी, उसकी वेणी के फूल नीचे गिर रहे थे। लाला देखता है और कहता है, अरे मेरी माँ कितना काम कर रही है, मैं भी उसे कुछ मदद करूं। क्या मदद कर सकेगा ये छोटा लड़का? लेकिन लाला खड़ा हुआ और माँ को कहा, माँ तू बहुत काम करती है, आगे मुझे मेहनत करे थे, तने मदद करूं? माँ कहे छे, लाला तू મને શું મદદ કરીશ? હા નહીં, જો હું તારી છાસ ઓળવી દઉં એકદમ માખણ ઉતારી દઉં। આમ કરીને લાલાએ નેત્રું પકડ્યું। આ નેત્રું પકડ્યું તે સાથે દિગંતમાં ઉપર લાલાની લીલાનું દર્શન કરવા માટે ઊભા થયેલા બેઠેલા બધા જ દેવો જોતા હતા। શંકર ભગવાન જોતા હતા, હા, ઇન્દ્ર જોતા હતા, નાગલોકના વાસુકી જોતા હતા અને બ્રહ્મા પણ જોતા હતા। અને આ જગદાધાર, આ લીલાનો કરનારો જ્યારે ઊભો થઈને આ નેત્રું ખેંચશે તો શું થશે? શું થશે આ નેત્રું ખેંચશે તો? આનું વર્ણન, આનું દર્શન નરસિંહ મહેતાએ કર્યું છે। નરસિંહ મહેતાના દર્શન કેમ થયું છે? તૈયાર है आजीव मुझे कुछ होता करा है कृष्ण आजीव कामरो आजीव
જોઈ જતા એમ પૂરું આવ્યું મને હે ચાલો વાંધો નહીં ઉપસ્થિત થાય અને તમને કાંઈક માંગવાનું કહે તો તમે જે માંગો એમાં ફરાણું ને ઓલું ને દીકરું ને પૂછવું ને પોતરો ખપે ને મકાન ખપે ને ગાડી ખપે ને ઈ ખપે ને નું ખપે આવી લૌકિક માંગણીઓ કરીએ છીએ. નરસિંહ તો પરાપુરનો યોગી હતો, પૂર્વ જન્મમાં તે મુચકુંદ ઋષિ હતો. આ વાત મેં પહેલા કરી છે. એને ભગવાનને કીધું ભગવાન તમે શું આપશો મને, તું માંગે. ત્યારે નરસિંહે શું માંગ્યું ખબર છે? હે પ્રભુ તમને જે હોય વલ્લભ અને હોય દુર્લભ તે મને આપો. તમને બહુ ગમતું હોય અને પાછું મળવું મુશ્કેલ હોય એ વસ્તુ મને આપો. લ્યો જે વખતે એક વખત વસંત શરદ ઋતુમાં રાસ થતો તો મહારાસ થતો તો ત્યારે કોઈ પણ સ્ત્રીને આવવાની મનાઈ હતી. ત્યારે હું સ્ત્રીનો પરિવેશ ધારણ કરીને હું ત્યાં ગયો. એટલે રાસ બતાવવું આ નરસૈયાને. એટલે ભગવાન તેને વૈકુંઠમાં લઈ ગયા. ભોલેનાથ હા આજે પણ આ મંદિર તળાજામાં છે. રાસેશ્વર મહાદેવ લઈ ગયા વૈકુંઠમાં. વૈકુંઠમાં હજારો ગોપીઓ સાથે, રાધા રાણી સાથે, અષ્ટપત્રાણીઓ સાથે રાસ ચાલુ છે. એક કૃષ્ણ હજાર કૃષ્ણ બનીને રાસ રમે છે. અને તે વખતે ભગવાને ભોળાનાથે નરસિંહ મહેતાને દૂર ઉભો રાખ્યો છે. હાથમાં એક મસાલ આપી છે અને કહ્યું છે કે તું શાંતિ રાખજે, અહીંયા કોઈ પામર જીવને આવવાનો પ્રતિબંધ છે. એટલે કોઈને ખબર પડી જશે ને મારા પર આરોપ આવશે, એટલે કોઈને દેખાતું નહીં. રાસ જો હાથમાં મસાલ આપી. અજવાળામાં નરસિંહ મહેતા રાસ જુએ છે અને એવા લીન થઈ ગયા કે મસાલની અંદર ઘી ખૂટ્યું, મસાલનું લાકડું બળવા લાગ્યું અને ધીરે ધીરે લાકડું બળતા નરસિંહ મહેતાના હાથ સુધી આવી ગયું. હાથ બળવા લાગ્યો, પરંતુ ભગવાનના દર્શન કરતા જેનો દેહાત છૂટી ગયો છે તે નરસિંહને કોઈ પીડા થઈ નહીં. એ લીન બનીને પોતાના શરીરને ભૂલીને, પીડાને ભૂલીને ફક્ત ભગવાનના સ્વરૂપને આંખોથી ઘૂંટડે પી રહ્યો છે. એનો હાથ બળે છે. રાધા રાણીએ જોયું, રૂકમણીએ જોયું, તરત કૃષ્ણએ જોયું, જો ભગવાન તમારા ભક્ત તો હાથ પકડ્યો. ભગવાન ઉપર આવ્યા અને જોયું હાથ અડધો વળી ગયો છે. કોણ છે આ? ત્યાં ભોળાનાથ આવ્યા. આ જે છે એ બરોબર છે. ભગવાન એને માંગ્યું છે ને મારે આપવું પડ્યું છે. તરત જ ભગવાને એને ઓળખ્યો અને એના હાથ ઉપર હાથ ફેરવીને એની પીડા નાબૂદ કરી. નરસિંહને વરદાન આપ્યું, શું વરદાન આપ્યું કે અહીંયા લાલો નાનકડો કાનુડો ઊભો થયો છે અને માતા યશોદાને કહે છે કે લાવ તારું નેત્રું હું તારા મહિલા વલોવી દઉં. આ સાંભળીને નેત્રું હતું ને જે ઉચ્ચ વચન છે રવાઈ ગયો નેત્રનું, એને ફરફડાટ થઈ ગયો. જે મંદિયાની વલોણું હતું તેને ફરફડાટ થઈ ગયો. ગોરસથી ભરેલી માટલી એને ફરફડાટ થઈ ગયો. અંદર ગોરસ હતું એને પણ ફરફડાટ થઈ ગયો. કારણ કે ભગવાનની હાજરીમાં આ બધા તત્વ આ પાર્થિવ રૂપ લઈને ભગવાનને કહેવા માટે આવ્યા છે. નેત્રું નથી, વાસુકી નાગ છે. અને તે વખતે નરસિંહ મહેતાએ આ બધાની અવસ્થા જોઈ અને શું કીધું? મહિરા ભગવાને ઉદ્યાયા શોકારાણી, મહિરા ભગવાને ઉદ્યાયા શોકારાણી
માંથી ધ્રુવ્યો મેરુને હાથ કોરે લાગ્યો અને મંથન કરશે તો હવે તો જે રૂપમાં થશે તો હવે હું કેવી જતી શકીશ આજે બ્રહ્મા ઇન્દ્રાદિક લાગ્યા છે આય ચેતરુ મુકુને મારા ગોકુળ રાય જતો લાગી કે છે હું તો જ્યારે કામડું એમની મદદ કરવા આવે છે ત્યારે પ્રકૃતિના તત્વો જાગૃત છે. ગોકુળમાં આખું સ્વર્ગ આવી ગયું છે. નાનું એવું ગોકળિયું અને ભગવાને એને વૈકુંઠ બનાવ્યું. વૈકુંઠના બધા તત્વો ગોકુળ મથુરા વૃંદાવનમાં છે અને ભગવાનની લીલા જુએ છે. આવા પ્રભુ ગોકુળની અંદર લીલા કેવલમ કરે છે. લીલા કેવલમ આજે પણ ઘણી બધી શક્તિઓ વિદ્યમાન છે અહીંયા આપણા ભારત દેશમાં. જુદા જુદા વેશમાં ભેદ થતી હશે. તેઓ પોતાની લીલા કરે છે, પોતાનું સ્વરૂપ છુપાવી. ભગવાન અહીંયા ગોકુળમાં પોતાનું સ્વરૂપ છુપાવીને નાનકડા બાળકના રૂપમાં યશોદાથી ડરવાનો ઢોંગ કરે છે. બહુ તોફાન કરે છે, બહુ તોફાન કરે છે. ફરીથી યશોદા રાણી એને સ્તનપાન કરાવે છે. ત્યારે રસોડાની અંદર એક દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું હતું. એ દૂધ ઉભરાણું. જેવું દૂધ ઉભરાણું એટલે યશોદા મૈયાએ લાલાને પડતો મૂકીને દૂધ લેવા ગયા. લાલાને એમ થયું કે જોયું, મારી પરવા નથી, મને ફેંકી દીધો. હું તો મારું પેટ ભરતો હતો ને ફેંકી દીધો. દૂધ ઉભરાણું થી મચાવ ગયા એટલે ગુસ્સો આવ્યો. ગુસ્સો આવ્યો તો શું કર્યું? લાલાએ એક લાત મારી. લાત મારીને એક બે માટલા હતા ને દહીં ગોરખના ભરેલા બંને ફૂટી ગયા. એ ફૂટી ગયા એટલે આખું પરસાળ આખી દૂધ દૂધ દહીં દહીં ગોરખથી ભરાઈ ગઈ. મારી આવીને બહાર બે અંદરથી આવું જુએ છે કે આટલું દૂધ બચાવવા ગઈ, આટલું બધું નુકસાન થઈ ગયું. ગુસ્સે થઈ ગઈ. તરત જ લાલાને પકડ્યો, હાથમાં લાકડી લઈને ત્યારે આમ આમ લીલા મુજુએની ઉભો વદન વકાશ. ભીષ્મ સ્તુતિમાં ભીષ્મ પણ કહે છે, હે કૃષ્ણ, તારી આ લીલા હું જોઈને ધન્ય થાઉં છું કે જ્યારે તે મોટા મોટા અસુરોને મારી નાખ્યા. હા, કોઈનાથી ગાંજો જાય એવો તું નથી. હા, પણ જ્યારે યશોદા મૈયાએ એક લાકડી લીધી ને તારે આમ હાથ પકડીને મારવા ગઈ ને ત્યારે તું એટલો ડર્યો
તારા આ હાવભાવ, આ ડરવાના હાવભાવ, આ તારી શિશુ સહજ લીલા મને હજી પણ આનંદ વિભોર કરે છે. કૃષ્ણ ડરવાનો હાવભાવ કર્યો અને માએ કીધું તને સજા કરીશ એટલે સીધો રસી લીધી અને દામડાની સાથે બાંધ્યું, પૂરું થયું. બીજું દામડું થયું, બાંધ્યું, પૂરું થયું. ત્રીજું લીધું, ત્રીજા દામડાથી માંડ ગાંઠ આવી. હવે તું અહીંયા જ રહે. દામડો એટલે આપણે અનાજ છાડવાની જે ઓલો હોય ને લાકડાનું બનેલું, એને શું કહે મને થોડી ગુજરાતીમાં દામડું કહે. ખાંડણી, ખાંડણીયું, ખાંડણી અવાજ. અને પછી આજ તો તને અહીંયા જ બોલે છે, ખાધા પીધા વગરનો કોઈ તને બોલાવશે નહીં. રોષે ભરાયેલી યશોદા ભૈયા બહાર ચાલી ગઈ. લાલાએ જોયું આ યોગ આવ્યો છે, એક જણને વચન આપ્યું છે તારી મુક્તિ હું કરીશ, હવે એની મુક્તિ કરી દઉં. કોને વચન આપ્યું હતું? કુબેર ભંડારીના બે દીકરા યમલ, અર્જુન. એ બંને નદીમાં સ્નાન કરતા હતા નગ્ન થઈને. ત્યારે નારદજી ત્યાં આવ્યા હતા અને આવો અવિવેક જોઈને એમને શ્રાપ આપ્યો છે કે જેમ વૃક્ષ વનસ્પતિ નગ્ન હોય છે ને, તમે નગ્ન થઈને પડો પૃથ્વી ઉપર. બહુ સારા બધા કર્યા. ત્યારે કહ્યું દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ તમને આવીને મુક્ત કરશે. આ નારદજીનું વચન. કૃષ્ણ ભગવાન રામરાને તો ઉઠાવી શકે, એ લોક સહજ વાતમાં શક્ય નહોતું. એ તો ગમે તે કરી શકે. તો કૃષ્ણ ભગવાને ડામું બાંધેલું હતું, રસી બાંધેલી હતી અને બાપડિયા ફરતા આગળ ગયા. ડામરાને ખેંચવા માંડ્યું. ઘરની બહાર નીકળ્યા, પરસાની બહાર નીકળ્યા અને બહારના બગીચા જેવા વિસ્તારમાં આવ્યા અને એક બે ઝાડ આમ ઊભા હતા મોટા મોટા. એ ઝાડની વચ્ચેથી પસાર થયા. પોતે પસાર થઈ ગયા પણ પાછળ ડામનું હતું ને અટકી ગયું. હવે એ તો નીકળે નહીં. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને લાલાએ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરીને યોગ માયાને બોલાવીને એટલા જોરથી આંચકો માર્યો કે આ બે ઝાડ હતા ને આમ ઉભેલા હતા એ બંને કરીને તૂટી ગયા. સાથે જ એમાંથી બે દિવ્ય પુરુષો નીકળ્યા છે. ભગવાનને દર્શન કર્યા છે અને કીધું છે હે પ્રભુ તમે અમને ઓળખો છો, અમે કુબેરના પુત્ર છીએ. મારું નામ યમન છે, આમનું નામ અર્જુન છે. અમે યમનાર્જુનના વૃક્ષ તરીકે અહીંયા સૈકાઓથી અહીંયા પડ્યા છીએ. આજે તમારા લીધે અમારો ઉદ્ધાર થયો છે. ચાલ્યા ગયા મુક્ત થઈને. આ ઘટના કોઈએ જોઈ નથી, કોઈ સાક્ષી નથી. આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ જે કોઈએ નથી જોઈ તો હવે એ કોણ કહે છે? એટલા માટે વ્યાસજીએ જ્યારે લેખીની ઉપાડીને ત્યારે એમની પાસે ઘણા બધા એવા દેવો હતા, ઘણા બધા પ્રાકૃતિક તંત્રો હતા. તેમણે આ બધી વાતો કરી. એટલું જ નહીં, નરસિંહ મહેતાએ અને સૂરદાસે પોતાના કથાનકોમાં, પોતાના ભજનોમાં આ બધા વસ્તુ સ્થિતિને ગાઈને બતાવી છે. ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભગવાનની લીલાનો ભાવ આ લોકોએ જોયો છે. લોકો આવ્યા અને જોયું કે આ બે ઝાડ તૂટી પડ્યા છે. ખબર ન પડી, પરંતુ યમનાર્જુનનો મોક્ષ થઈ ગયો. લોકોએ ઝાડને અલગ કર્યા છે અને ફરીથી યશોદા માતાને ઠપકો મળ્યો છે. સુખદેવજી મહારાજ સુખતાલ તીર્થમાં પરીક્ષિતને બોધ આપે છે. 7 દિવસમાં મુક્તિ આપવાનું વચન આપ્યું છે સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને કે 7 દિવસમાં મુક્તિ. જો તું એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળીશ, આની અંદર જે જ્ઞાન છે તે તારી બુદ્ધિમાં ઉતારીશ અને જે જ્ઞાનથી તું પવિત્ર થઈશ. એક વાત લખી રાખજે
કે 7 દિવસમાં તારો મોક્ષ થશે. અને સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજા ઉત્તમ શ્રોતા, ઉત્તમ, ફરીને વારંવાર કહું છું કે જે તૃષાથી પીડાતો હતો, તરસથી પીડાતો હતો, તે તૃષાનો રોગી એવો પરીક્ષિત એને સમીર ઋષિના ગળામાં સાપ નાખી દેવાનો પાપ કર્યો. આ તરસનું દુઃખ એના માટે પતનનું કારણ બન્યું. હવે જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ પૂછે છે તારે પાણી પીવું છે? ઘણા સમયથી બેઠો છે, 12 કલાક થયા, 18 કલાક થયા, 4 દિવસ થઈ ગયા, 5મો દિવસ છે, તું બેઠો છે અહીંયા, પાણી નથી પીવું? મહારાજ તમારો રસ પ્રવાહ, વાણીનો પ્રવાહ ચાલુ રાખો, હું એને ઘૂંટડા ભરીને પીવું છું, મારે કાંઈ જોતું નથી. તરસ તો મારી શત્રુ બની ગઈ છે. જે તરસને કારણે હું આ પતનના માર્ગે આવ્યો છું, તે તરસને મારી બાજુ આવવા દેવો નથી. તમે બોલતા જાઓ, હું સાંભળતો જાઉં, તમે બોલતા જાઓ, હું મારા જીવનમાં ઉતારો જાઉં, અને મારા મુક્તિનો પંથ નક્કી કરવો છે. મારે પાણી પીવા માટે ઉઠવું નથી. પરીક્ષિત રાજા સુખદેવમાં લીન થઈ ગયા છે. સુખદેવજી કહે છે, શું કહે છે? ગોપાનંદાદય શ્રુત્વા લુમયો તતતં બ્રવં તત્રા જગુ પુરુષેષ્ઠ નિર્ધાર્થ વયસંહિતા. ગામમાં રહેલા ગોપાળોએ આ બંને મોટા મોટા ઝાડ પડવાનો અવાજ સાંભળ્યો. હે કૌરવ, કૌરવ એટલે પરીક્ષિત, કૌરવ કુળના બધા છે. પાંડવો પણ કૌરવ કુળના હતા. પાંડુ નામ તેને પાંડવ કહેવાના, બાકી હતા કૌરવ કુળના. હે કૌરવ, હે કુરુશ્રેષ્ઠ, નિર્ધાત ભય સંકિતા. અને બધાને ભય આવ્યો, શું થયું છે? શંકાસ્પદ રીતે તેઓ બધા આવે છે અને કનૈયાને દુઃખી જોઈને શાંત થઈ ગયો. છોડાયો છે પછી યશોદાને ફરી ઠપકો પડ્યો છે. આ કૃષ્ણ ગોકુળમાં ઘણી બધી બાલ ચેષ્ટાઓ કરે છે, થોડો મોટો પણ થયો છે. હવે એનું મિશન શું છે? મિશન તો ભગવાનનું મિશન શું હતું? ભગવાન કૃષ્ણએ, વરાહએ, નરસિંહ ભગવાને અને રામચંદ્ર ભગવાને જે અવતાર લીધા છે તે મૂળભૂત અવતાર ભગવાન વિષ્ણુના વૈકુંઠ લોકના 2 પાર્ષદ જય અને વિજય, જેઓએ સનત કુમારનો શ્રાપને લીધે 3 જન્મારાનું એક વેર વૃત્તિથી ભક્તિ કરવાનું શ્રાપ મળ્યો છે. તેઓ પહેલો અવતાર મળ્યો હિરણ્યાક્ષનો. ભગવાને એક અવતાર વરાહ લઈને એની મુક્તિ આપી. બીજો અવતાર મળ્યો હિરણ્યકશ્યપુનો. ભગવાને નરસિંહ અવતાર લઈને એને મુક્તિ આપી. ત્રીજો અવતાર મળ્યો રાવણનો. રામચંદ્ર બનીને એને મુક્તિ આપી. કુંભકર્ણનો, રામચંદ્રએ કુંભકર્ણનો પણ મુક્તિ આપી. એટલે આ જય અને વિજયના ફરીથી બાકી રહેલા અવતારો એને નષ્ટ કરવા માટે, એમને મુક્ત કરવા માટે કૃષ્ણ અહીંયા કાનુડો થઈને આવ્યો છે. ભગવાન નારાયણ અહીંયા કાનુડો થઈને આવ્યા છે. હવે એને મિશન શું છે એનું? કે ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. ધર્મનું સ્થાપન કરવું છે, આ એનું મિશન છે. ઘણું આવશે આગળ. સુદામાને પણ એમણે કહી દીધું હતું શાંતિપુરીના આશ્રમમાં, હે સુદામા, આ જરાસંઘ, આ દુર્યોધન, આ શિશુપાલ, બીજા બધા ઘણા અસુરો છે, એ બધા ઉપદેશથી માને તેમ નથી. એમને કંઠ સ્નાન આપવું પડશે, એમના ગળા કભી મારી નાખવું પડશે. અશ્વત્થામાને મારી નાખવું કીધું ભગવાને, અર્જુન ન માને. એના પરિણામ આજે પણ આપણે ભોગવીએ છીએ. હું અહીંથી બોલીશ નહીં, ખાનગીમાં કહીશ.
તે દિવસે ગયો હતો સર્વસંત છે જુદા. અશોકતામાં હજી જીવે છે. હું કલ્યાણદાસ બાપુના આશ્રમમાં હતો. નર્મદાનું જે ઉત્પત્તિ સ્થાન છે ત્યાં મેં અશોકતામાના પગલા જોયા છે. ત્યાંના કાબા નામના ભીલો હજી પણ રહે છે. એઓ પોતાના ખડકીમાં તેલ રાખે, ઢેબરા રાખે. સવારના ન હોય, ઢેબરા ખવાઈ ગયા હોય અને તેલ ઓલો પોતાના માથા નાખીને ચાલે ગયો હોય. અમરકંટકના પ્રદેશોમાં હું જી ટીવીના ઓલા સાથે ફર્યો છું આ બધું જોવા માટે. અશોકતામાએ જો તે વખતે અર્જુનને મારી નાખ્યો હોત ને તો આજની ભારતની રાષ્ટ્રની દશા બીજી કંઈક હોત. પણ કૃષ્ણનું ન માન્યા. અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાનને હવે આ બધા આતતાઈઓનો નાશ કરવો છે. કંસનો અત્યાચાર ગોકુળમાં ખૂબ વધ્યો છે અને ખુલ્લે આમ મારી શકાય તેવી સ્થિતિ નથી, કારણ ઉંમર નથી. અને કંસનો ત્રાસ એટલો છે કે એના કડપથી ભલભલા ધ્રુજે છે. આ ભલભલા ધ્રુજતા હોય ત્યારે એમને ધ્રુજતા અટકાવવા કેમ? એટલે પહેલા કૃષ્ણ ભગવાને કોનો ઉપયોગ કર્યો છે? નારી શક્તિનો. કોનો ઉપયોગ કર્યો છે? નારી શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો છે. ગોપીઓની સાથે આ નાનકડો 3-4 વર્ષનો બાળક, એકદમ મનમોહક રૂપ, એનું અદ્ભુત રૂપ, એને જોઈને બધી ગોપીઓ વાલી વાલી છે. એને રમાડવા માટે ગોપીઓ યશોદાના ઘરે આંટા મારે. ઘણી ગોપીઓ યશોદાને કે આ તારો કાનો છે ને, અમને ઉધાર દઈ દે, માંગ્યો દઈ દે, અમે એને રમાડીએ. યશોદા ના પાડે, ના હો, આ બધા તમે વારંવાર લઈ જાઓ, પછી એને કઈ થાય તો કઈ નહીં થાય. માં, તારા ખાના વગર અમને ચેન નથી, અમને એક કરાવ માં, તારા ખાનાને અમે રમાડીએ. એ કાનુડો માંગ્યો દઈને જશોદા બન્યા, કાનુડો માંગ્યો. વજન કરીને આપણે વજન કરીને દે છે અને જરા પણ એક નખનો પણ ક્ષતિ નહીં આવે. આ ગોપીઓ યશોદાના ઘરે કાનાના દર્શન માટે આંટા મારે છે. કોઈ છાપ લેવા માટે, કોઈ વાસીનું કરવા માટે જુદા જુદા બહાના કરીને યશોદાના ઘરે આંટા મારે છે. જે રીતે લક્ષ્મી, પાર્વતી, ઇન્દ્રાણી છાસ લેવાના બહાને માતા યશોદાના આંગણે ઊભી હોય છે, તેવી રીતે મીરાબાઈ પણ કહે છે. શું કહે છે? હે ભગવાન, મને તારે ત્યાં નોકરી આપ. મને હું તારે ત્યાં નોકરી કરું, તારી ચાકર થઈને રહું, તારે ત્યાં બુહારી સેવા કરું. બુહારી સેવા ખાલી તારા નારાયણ દર્શન થાય એટલા માટે. ઊંચે ઊંચે महल बना, ऊंचे ऊंचे महल बना, बीच बीच राखूं बारी, बीच बीच राखूं बारी. श्याम सुंदर के मुख दर्शन को, श्याम सुंदर के मुख दर्शन को, जाऊं मैं वारी वारी. मन जाकर राखो, जाकर राखो, जाकर राखो.
આવી રીતે ગોપીઓ કાનુડા માટે તલ પાપડ થતી હતી. કાનુડાનું આ એક અંડરલાઈન કરજો. દર વખતે મહત્વની વાત હોય છે ત્યારે તમને કહું છું અંડરલાઈન કરજો. આજે પણ કરજો. શંકરાચાર્ય એનું દર્શન કર્યું છે. હા, ગોપીઓને કૃષ્ણએ કહ્યું, સાંભળો, આવો આવો મારી પાસે આવો. હું અહીંયા આવ્યો છું. શા માટે આવ્યો છું? તમારી સાથે રમવા આવ્યો છું? નહીં. આ માખણ ખાવા આવ્યો છું? નહીં. હું આવ્યો છું આ ગોકુળમાં, વૃંદાવનમાં, મથુરામાં જેનો ત્રાસ છે તે કંસને મારવા માટે હું આવ્યો છું. એટલે તમે બધે ઠેકાણે જાઓ, તમે જઈ શકો છો. બહેનો કોઈના ઠેક રસોડામાં જઈ શકે. રસોડામાં જઈને બહેનોને વાત કરી શકે. પુરુષોમાં તાકાત નથી. તમે માખણ વેચવા જાઓ છો, દહીં વેચવા જાઓ છો, કંસને મહેસૂલ આપવા માટે ગોરખ ત્યાં લઈને જમા કરાવવા જાઓ છો. જ્યારે જ્યારે તમે વૃંદાવનની ગલીઓમાં, મથુરાની ગલીઓમાં, ગોકુળની ગલીઓમાં જેટલી બહેનોને મળો, જેટલા લોકોને મળો, એમને કહો કે કૃષ્ણ આવી ગયો છે, કંસનો કાળ આવી ગયો છે. હવે જ્યારે પણ કાંઈ થાય ત્યારે તમે ઉહાપો કરતા નહીં. અને વિચાર કરો, કંસને જ્યારે મારી નાખ્યો છે, એના અંગરક્ષકોથી ઘેરાયેલો કંસ, ભગવાને એને મુક્તિઓ મારીને ગદરા પાટુથી મારી નાખ્યો છે, ઉપાડીને મારી નાખ્યો છે. કોઈ એને બચાવવા નથી આવ્યું. કારણ ગોપીઓએ પહેલેથી આ રસ બધાને પીવડી દીધો હતો. તો સાયલેન્ટ રિવોલ્યુશન, આ એક ઊંડી ચાલવડ હતી જેનો તાલ કોઈને આવ્યો નહોતો. કેવી રીતે? શંકરાચાર્ય કહે છે, વિક્રેતુ કામા કિદકો કલ્યા મુરારી પાદાર પિતચિત્તવૃત્તિ વ્યાધિકમ મોહવસાદોચ ગોવિંદ નામો દૂધ વેચવા માટે, દહીં વેચવા માટે જે ગોપ કન્યાઓ નીકળી છે અને જેની ચિત્ત વૃત્તિ મુરારીના ચરણે અર્પણ થયેલી છે, તે ગોપીઓ દૂધ લ્યો, દહીં લ્યો એમ કહેવાને બદલે શું કહે છે? માધવ લ્યો. કોઈ માધવ લ્યો. એટલે દૂધ વેચવાને માને તે ભગવાન કૃષ્ણને વહેંચી રહી છે. દૂધને વેચવું છે, ભગવાન કૃષ્ણને વહેંચવું છે. બધાને સંદેશો પહોંચાડે છે કે આ આવ્યો છે, કંસનો કાળ આવી ગયો છે. તમે જ્યારે પણ કઈ આજુબાજુ બને ત્યારે જરા પણ ઉહાપો કરતા નહીં. ભૂડી રે ભરવાડીને વેચવા ચાલી, ભૂડી રે ભરવાડીને વેચવા ચાલી.
अर्पित चित्तवृत्ति तत्यादिकं मोह वसादो वचन गोविंद दामोदर माधवे कोई गोविंद लो कोई दामोदर लो कोई माधव लो दूध जीवन નથી પછી બધે ઠેકાણે આ સંદેશો પહોંચાડીને સાંજે પાછી આવે છે શું કરે છે મીટિંગ ભરે છે હજારો ગ્રુપો જુદા જુદા ગ્રુપમાં બેસીને મીટિંગ ભરે છે કહે છે શું શંકરાચાર્યનું દર્શન ગ્રહે ગ્રહે गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाभ्ययोगं पुण्यानि नामा निपठन् બધી ભેગી થાય છે અને કૃષ્ણ 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 નથી બોલતી ફક્ત જપ નથી કરતી કૃષ્ણનું કામ કરવા માટે કટિબદ્ધ થયેલી ગોપીઓ એક મિશન રૂપે એકતા રૂપે બધી ભેગી થાય છે હવે શું કરવું છે હવે શું કરવું છે એનું આયોજન કરે છે અને સમસ્ત ગોકુળમાં મથુરામાં વૃંદાવનમાં કૃષ્ણનો છૂપો સંદેશો બધાને પહોંચી ગયો અને આ બાજુ કુરુક્ષેત્રને રાધા રાણીનું શું થયું ત્યારે રાધા પણ કૃષ્ણને કહે છે કૃષ્ણ વારંવાર વાંસળીમાં તારું નામ લેતું ન બધા લોકો મારી મસ્કરી કરે છે પણ એનું કોણ સાંભળે રાધા કૃષ્ણની વૃંદાવનની શેરીઓમાં જ્યારે જ્યારે ફરે છે ત્યારે બધા લોકો એની મસ્કરી કરે છે અને એના ભાગ્યના વખાણ પણ કરે છે કે તું એક જ એવી ગોપી છો જેને કૃષ્ણ એટલું પ્રેમ કરે છે રાધા તું સદભાગી છો રાધા નાની છે હજી એ કહે છે શું કહે છે રાધાનું નામ તમે વાસળીના સૂરમાં મેનો ઘનશ્યામ સાજન સવાર નિસલા કરે છે જ્યારે રાધા અને કૃષ્ણ ભેગા થઈને રાસ રમે તે દિવસે અલખના બ્રહ્માંડના તત્વો આવીને આ રાસને જોવા માટે ભેગા થઈ ગયા કૃષ્ણ વાંસળી વગાડે અપ્સરાઓ ગોપી બનીને નાચે અને આ બાજુ જામે છે
રાધાને સામ મળી જશે તુજો રાધાને સામ મળી જશે આહો ઓ ગોકુલ ગામના કેનું ચલાવે ને વેણું વગાડે કેનું કીધું ગોકુલ્યું કેનું કીધું ગોકુલ્યું એ હાલો જય 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 ગિરધારી રૂપાળો રંગ વેલિયો ઘેર જાઉં ખમતું આ ભાવેશભાઈ ઓ કાન રસિયો રૂપાળો આ સમય પરિવાર આ સમય પરિવાર આ મોજ તમારી રાધે
थोड़ा उधर जाओ। हेलो, थोड़ा राइट हैंड साइड में हो जाए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक मिनट बीच में हाँ देखिए सामने। आ बाजू कसी जाओ नहीं तमें। हाँ ठीक है ठीक है। समोरून पण घेऊन टाकले मार्ग आपल्यासाठी तसं अरे यार महाराष्ट्र बोलतात उनके परिबंधन के नासक जीव आए, सच्चिदानंद रूप आए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाय ततश्चार्थस्य विद्यास्यां तेन ब्रह्मदाय कवय मूलं कियत् स्फुर्या तेजो वार मृदाम यथा विमय क्या तत्र सर्वम रसा धामना च सुतामृतस्वकं सत्यं परम धीमहि। सच्चिदानंद रूप भगवान परम परमात्मा जो है, आज उनकी कथा में मुख्य अध्याय जो हुआ यहाँ महाराज श्री ने सभी को श्रवण कराया है। भागवत जो है वो कहा है अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों को पुण्य प्राप्त हो। इसमें जो भी सहयोग कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, ये सभी के सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान की कथा जो है इतनी दुर्लभ है कि भगवान जब परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज आए थे, तो उस समय का वर्णन आता है कि देवता भी सुधा लेके आए थे, अमृत लेके आए थे, और पान कराने के लिए उन्होंने निवेदन किया कि परीक्षित जी को महाराज आप कथा श्रवण की जगह अमृत पिला दीजिए और हमें जो है कथा रस का पान कराएंगे। मगर उन्हें अपात्र जान करके भगवान सुखदेव जी हंस दिए और उनको कथा नहीं दिया गया है। तो आप लोगों का मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी कथा सुनने का अवसर मिला है, ये कई जन्मों का पुण्य है। अनेक जन्म संस्कृत तो याद पराम गति, ये एक जन्म से नहीं प्राप्त होता है। तो इस कथा का आप लोग आनंद ले रहे हैं। अब आप लोग के बीच में सौभाग्य से आज भगवान कृपा थी, आप लोगों का आग्रह था, इसलिए मुझे भी ये रसपान करने का अवसर मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे कथा करते रहे और महाराज श्री ऐसे कथा का रसपान कराते रहे, क्योंकि कथा जो है वो इतनी अमृतमयी है कि जितना पान करो। राम कथा जो सुनत गाय रस विशेष जानत नहीं। भगवान की कथा सुनने के बाद यदि आप तृप्त हो गए तो उसके अधूरे जानकार हैं। इसमें जितना रसपान करो, जितना डूबो, उतना ही कम है। तो ये कथा का आनंद लेने के लिए अच्छा अवसर मिला है आप लोगों को, और मनुष्य जन्म का यही सार्थक जीवन है। क्योंकि और जीवन है वो भोग योनियां हैं। आहार निद्रा भय में तुनंचा समान चैता नृणाम पशुणाम ज्ञानम नराणम अधिको विशेषो ज्ञान नीना पशु समाना। कहा है जैसे 84 लाख योनियों में इतर योनियां हैं, वो भी सब भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। आर हो गया, और सब सोते वैसे हम भी सोते हैं। फिर बाद में क्या है, संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। मरने के बाद उनको भी हमको भी, ये सब चारों समान में है, सभी जीव में है। मगर मनुष्यों की विशेषता ये है, नर्तन भव बारित को बेरो सन्मुख मनु रामेरो। भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं मनुष्य शरीर जो है ये संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है, और उसको बैठने के बाद हमारे अनुग्रह हो गया, भगवत कथा मिल गया, भगवत संगम मिल गया, तो आपको पार करने के लिए हवा हो गई। समुद्र में से जहाज चलता है तो अनुकूल हवा मिल जाए तो आराम से पार कर देती है। तो ये भगवत कथा है, आपके जो भगवत चर्चा चल रही है, ये आप लोगों के बहुत भाग्यशाली है।
तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहें और भगवान का सत्संग करते रहें, और जैसे कथा भी है, कीर्तन भी है, सत्संग है, इसका लाभ लेते रहे। मनुष्य जीवन का सार्थक यही है, सब कुछ करो पर भगवान को भूलो मत। इसीलिए व्यास जी अंतिम में कह रहे हैं भागवत के नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्त नमाम हरिम परम। भगवान का नाम ही जिसका सभी पापों को नाश करने वाला है। कलयुग के लिए कहा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर न रुक नहीं पा रहा। मनुष्य जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ है भगवान का नाम। अभी महाराज जी, हमारे नरसिंह महाराज की नरसिंह मेहता कथा सुना रहे थे, भगवान दिया था। तो अनेक जन्म के पुण्यों के बल में भगवान का साक्षात हुआ कलयुग में, और उसके बाद भगवत कृपा शंकर जी महाराज के आए, वैष्णव नाम था शंभु, तो हमारे वैष्णव के गुरु हैं, उनकी कृपा हो गई तो भगवत कृपा होने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा सुख अवसर मिल रहा है कि भगवान का कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो आदमी खान पान में समय बिता देता है और सब कुछ में मन लगता है, भगवान कथा मन नहीं लगता है, मगर भगवत कृपा हो तो ही मन लगता है। इसलिए इसके आयोजकों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और महाराज श्री कथा जो श्रवण कर रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज उनके कृपा से और यहाँ कई कथा आयोजकों की कृपा से आज मुझे भी भगवत पान करने का अवसर मिला है। और ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम शांति शांति शांति। यजमानो जल्दी से બધા ભક્તોની પોતાની પાસે પહોંચશે। મુખ્ય યજમાન પરિવાર પ્રવીણાબેન, પ્રતાપભાઈ, પૂર્વીબેન જે કોઈ હાજર હોય અહીંયા મેન પોતીજી પાસે આવી જશે। દીપકભાઈ, કન્ના, પૂર્વીબેન આપ તો આવી જ જાઓ બંને જણા। ઓમ શિવાય સ્વાહા। ઓમ વિધિ નમસ્કારાન સમર્પયામિ। ચાર બાર પાણી જોડના है 10 कमक वृक्षाणां चार बार मुख वृक्षाणां मुखम भुजे आचमनी जलम समर्पयामि। नीचे वाले पोते के पंडितों से मेरी अपेक्षा है कि उनका भी पूजन परिपूर्ण हुआ होगा। तो अभी हम साथियों मिलकर सब विराजन करेंगे भगवान जी का। हम भी सब खड़े हो जाएं और बढ़िया से भगवान की आरती के बाद हमें भगवान की बाकी 4 वक्त परिक्रमा करे जी है। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। हेलो श्री राधा कृष्ण देव की जय। हेलो हेलो आदि विराज जगमग भगवान की
મહારાજજી श्री भागवत चार परिक्रमा करिए। बोल श्री भागवत भगवान की जय। एक सूचना આપવાની છે કે શિવ મને પ્રતિષ્ઠાન